તો સ્થાનિક ચૂંટણી પહેલા આયારામ ગયારામ અમદાવાદમાં એઆઈએમઆઈએમના પૂર્વ કાઉન્સિલરે આપ્યું છે રાજીનામું। ચૂંટણી પૂર્વે પૂર્વ કોર્પોરેટર મુસ્તાક ખાદીવાલાનું પણ રાજીનામું 2016 થી 2021માં જમાલપુર વોર્ડના હતા એઆઈએમઆઈએમથી કાઉન્સિલર। એઆઈએમઆઈએમ અધ્યક્ષ અસદુદ્દીન ઓવૈસી મુલાકાત સાથે પાર્ટીમાં રાજીનામું આપવામાં આવ્યું છે। તો સ્થાનિક ચૂંટણી પહેલા જે પ્રકારની હાલની પરિસ્થિતિ આયારામ અને ગયારામની। अन्य समाचार वडोदराथी स्थानिक चूंटणी पहला आप उम्मीदवार विवादमां वोर्ड नंबर 2 ना उम्मीदवारना ढाबा परथी दारू पकड़ायो। आप उम्मीदवार भरत माड़ी सपड़ाया छे विवादमां पोलीसे दरोड़ा पाड़ी देशी दारू जप्त कर्यो छे। 3600 ની કિંમતની 18 લીટર દેશી દારૂની બોટલો છે જે જપ્ત કરવામાં આવી છે। ઢાબુ દિનેશભાઈ અને લખનભાઈ નામક લોકો ચલાવતા હતા। ભરત માળીએ પોલીસ સમક્ષ ભાડા કરાર રજૂ કર્યો છે। પોલીસે વધુ તપાસ હાથ ધરી છે। तो आपना उम्मीदवार विवादों में आव्या छे। वोर्ड नंबर 2 ना उम्मीदवारना ढाबा परथी दारू पकड़ायो छे जे बाद अनेक चर्चाओ थई रही छे। आप उम्मीदवार भरत माड़ी सपड़ाया विवादमां हार्दिक जोड़ाया छे। વધુ માહિતી આપવા માટે હાર્दिक શું વધુ વિગત છે આ સમગ્ર મામલે? બિલકુલ થી જો ફતેગંજ પોલીસની વાત કરીએ તો ગઈકાલે ફતેગંજ પોલીસને બાતમી મળી હતી કે તેમના પોલીસ સ્ટેશન હદ વિસ્તારમાં એક નાનું રેસ્ટોરન્ટ છે એટલે કે ધાબુ છે અને ત્યાં દેશી દારૂનો વેપલો જે છે તે કરવામાં આવી રહ્યો છે। દરોના આધારે પોલીસે ત્યાં જઈને તપાસ કરતા જે બે ખેપિયાઓ છે તે મળી આવ્યા હતા અને સ્થળ પરથી લગભગ 3600 રૂપિયાની કિંમતનો 18 લીટર દેશી દારૂ જે છે તે મળી આવ્યો હતો। ફતેગંજ પોલીસના પીઆઈ છે તેમના દ્વારા આ જે રેસ્ટોરન્ટ છે તેના માલિક અંગેની તપાસ કરવામાં આવી હતી ત્યારે ખુદ પોલીસ ચોકી હતી કારણ કે આ ધાબુ જે છે તેના માલિક જે છે તે આમ આદમી પાર્ટીના વોર્ડ નંબર 2 ના ઉમેદવાર જે છે તે હોવાની માહિતી જે છે પોલીસ સામે આવી છે। પોલીસે તાત્કાલિક તેમને જાણ કરી હતી અને પોલીસ સ્ટેશનમાં હાજર થવા જણાવ્યું હતું। ત્યારે જે ઉમેદવાર ભરત માળી જે છે તેમના દ્વારા પોલીસ સ્ટેશન હાજર થઈને પોલીસને જવાબ લખવામાં આવ્યો હતો અને ત્યારબાદ જે ભાડા કરાર છે તે રજૂ કરાયો હતો। પોલીસ તપાસમાં પ્રાથમિક રીતે અત્યારે માહિતી બહાર આવી છે કે ધાબુ જે છે તે દિનેશ તેજાભાઈ દેવી પૂજક અને લખન રઘુભાઈ દસાડિયા જે છે તેમને ચલાવવા માટે આપવામાં આવ્યું હતું પરંતુ હકીકત શું છે તે દિશામાં પોલીસ જે છે તે અત્યારે ઝીણવટભરી તપાસ હાથ ધરી રહી છે અને જો ભવિષ્યમાં આમ આદમી પાર્ટીના ઉમેદવાર ભરત માળી વિરુદ્ધના કોઈ પણ જાતના પુરાવા મળશે તો તેમના વિરુદ્ધ પણ પ્રોહિબિશન એક્ટ હેઠળ કાર્યવાહી કરવામાં આવશે। લુના બિલકુલ હાર્दिक આભાર સમગ્ર માહિતી બદલ। अन्य समाचार सूरतथी सूरत मनपानी चूंटणी पहला आम आदमी पार्टी माटे संकटना वादळो घेराया छे। वोर्ड नंबर 26 ना दावेदार श्रवण कुमार जोशी सामे गंभीर फरियाद नोंधाई छे। भाजपना पूर्व कोर्पोरेटर अमितसिंह राजपूते एआई विडियो मामले फरियाद नोंधावी छे। एआई टेक्नोलॉजी थी चेहरो मॉर्फ करीने बदनक्षी करवानो आक्षेप छे। 1 मिनिट 58 सेकंडनो विडियो सोशल मीडिया में वायरल थयो छे। विडियो में अपहरण काळा बजार और गुनाहित दृश्यों दर्शाववामां आव्या छे। मर्डर केस और महिला उत्पीड़न जेवा गंभीर आक्षेपो पण उमेराया छे। जूनी फरियादोने ऑडिट करी खोटी रीते रजू करवानो आरोप। पोलीसे पेन ड्राइव और स्क्रीनशॉट कब्जे करी तपास शरू करी छे। श्रवण जोशी सामे अगाऊ पण खंडणीना केस नोंधायेला छे। तो स्थानिक स्वराजनी चूंटणीने लईने भाजप द्वारा सेन्स प्रक्रिया। मोरबी जिल्लामां भाजपनी सेन्स प्रक्रियामां मोटो उलटफेर। कांग्रेस शासित माळिया नगरपालिका माटे भाजपने एक पण उम्मीदवार न मळ्या। माळिया नगरपालिकाना 6 वोर्डनी 24 बेठको माटे भाजप तरफथी एक व्यक्तिए न नोंधावी दावेदारी। मोरबी जिल्ला भाजप कार्यालय पर माळिया नगरपालिका माटे एक पण व्यक्ति सेन्स प्रक्रियामां भाग ज नथी लीधो। भाजप माळिया नगरपालिकामां पोताना उम्मीदवारो उतारी शके छे। माळिया नगरपालिकामां वर्षोथी कोंग्रेसनी सत्ता छे तो भाजपनी सेन्स प्रक्रियामां मोटो उलटफेर। तो विवाद बाद आरोपीए भाजपना पदनो अस्वीकार कर्यो छे। पेपर लीक कौभांडना आरोपीए लख्यो छे पत्र। कोषाध्यक्षनी निमणूकनो अस्वीकार करतो पत्र लख्यो छे। साबरकांठामां पेपर कौभांडना आरोपीए पत्र लख्यो छे। तालुका भाजप बक्षीपंच मोर्चाना कोषाध्यक्ष बनावाया हता। विवाद थता खुद पोते ज निमणूकनो अस्वीकार कर्यो छे। तो साबरकांठामां पेपर कौभांडना आरोपी हार्दिक शर्माने तालुका भाजपना बक्षीपंच मोर्चाना कोषाध्यक्ष बनावाया हता। तो अन्य समाचारनी जो बात करवामां आवे तो अमरेलीथी महत्वपूर्ण समाचार। अमरेली जिल्लामां स्थानिक स्वराजनी चूंटणीना ब्यूगल वागी चूक्या छे अने भारतीय जनता पार्टीना निशान हेठळ चूंटणी लड़वा माटे दावेदारोनो राफड़ो फाट्यो छे। परंतु અહીં મહત્વની વાત એ છે કે અમરેલી નગરપાલિકાની ચૂંટણી લડવા માટે
મુસ્લિમ દાવેદારોની સંખ્યા પણ ખૂબ મોટી છે. જિલ્લા પંચાયત, 11 તાલુકા પંચાયત, 6 નગરપાલિકાની ચૂંટણી યોજાશે, જેમાં કુલ 1680 જેટલા કુલ દાવેદારો દ્વારા પક્ષ સમક્ષ ટિકિટ માંગવામાં આવી છે. અમરેલી જિલ્લામાં સાવરકુંડલા, ધારી, અમરેલી આમ 3 ઝોન પાડવામાં આવ્યા હતા અને તમામ બેઠકો માટે મોટી સંખ્યામાં દાવેદારી નોંધાવાઈ. આખા જિલ્લામાં 1680 જેટલા કાર્યકર્તાઓએ પોતાનો દાવો રજૂ કરીને સ્થાનિક સ્વરાજ્યમાં એટલે કે જિલ્લા પંચાયત, તાલુકા પંચાયત અને નગરપાલિકાની ચૂંટણી માટે પોતાના દાવાઓ રજૂ કરેલ છે. જેમાં જોઈએ તો નગરપાલિકાની 5 નગરપાલિકા પૈકીની 5 નગરપાલિકામાં 753 જેટલા દાવેદારોએ પોતાનો દાવો રજૂ કરીને